मैं हाज़र हाँ चन्नी तकुलिया अज दे नवे एपीसोड पेंटिंग फाइन आर्ट्स के प्रोग्राम वास्ते। फाइन आर्ट का एक सबजैक्ट जोड़ा है ना आम तौर पर लोगों को लगता है कि जो पेंटिंग की गल होंगी है या फाइन आर्टिस्ट की गल होंगी है तो सिर्फ कैनवस तक ही सीमित होंगे, पर इस होर बहुत सेगमेंट्स है एंड वो तुसीं पढ़ सकते हो तो अपने तजुर्बे के नाल सीख सकते हो। इस इन्ना स्कोप है इस फाइन आर्ट्स दे कि सिर्फ ड्राइंग ना समझ के इनू ये सोचा जाए कि जिंदगी नू ही पेंट कर दिता एक फाइन आर्टिस्ट। मैं याद है स्कूल दे विच साडे ड्राइंग टीचर सानूं लिखवाया सी एक बारी ड्राइंग इज़ ए साइलेंट म्यूजिक। तो उदों तो शायद इन्नी ज़्यादा सोच नहीं सी मगर हुण क्योंकि प्रोफैशनल आर्टिस्ट है तो महसूस होंदा कि जो तुसीं कुछ कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो या किसी तरह का भी कोई क्रिएटिव चीज़ कर रहे हो तो एक म्यूजिक समझ आती है, तरंग आती है, स्ट्रिंग की तरह तानपुर के स्ट्रिंग की तरह जोड़ती है थोड़ी एक स्ट्रोक। तो इस सारे फ्रेम के जिसले असीं गल करनी है तो इस अज का चेहरा जोड़ा लैके आना सी इस एपीसोड गुरदीश पन्नू हुणी ने। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है चन्नी जी। प्यारे दर्शकों तुहानूं भी सत श्री अकाल। असी पहला तो मैं चन्नी जी का बहुत बहुत धन्नवाद करदा। ये मेरे सीनियर भी है, असी आर्ट कॉलेज चंडीगढ़ के दोने पैदाइश हाँ, उत्थों के असी स्टूडेंट हाँ। तो बड़ी खुशी होंदी है जो अपने सीनियर के नाल असी अज बैठ के आर्ट बारे गल कर रहे हाँ। तो लोग जिद्दां कह दो भी उहदे जो वक्रे वक्रे ढंग नाल इन्हां ने भी अपने उत्थे तजर्बे हासिल किए हैं। मैं भी अपनी जिंदगी के काफ़ी पड़ाव जिहड़े आर्ट के नाल गुजार चुके हाँ। तो हो सकता है कि अज साडी गलबात दे विचों साडे प्यारे दर्शकों को कोई बहुत ही वधिया विचों गल निकले। असी दोने जाने गल्लां कर रहे थे बैठे कि जिहड़ा ये कला का फील्ड है इसकी शुरुआत कित्थों की जाए। साडे जिहड़े घरां दे विच जिहड़े बच्चे आ उन्हां विच बड़ा ही कला दे नाल कई बारी वो इकमक हुंदे आ, पर आम तौर पर असी उन्हां नूं उस तरह नहीं दे सकते जां उन्हां नूं कोई इस तरह का कोई ज्ञान नहीं दे सकते जिहड़ा इस कला के फील्ड के बारे च कोई दस सके। सो अज दे साडे गलबात करन दा जिहड़ा मेन साडा जिहड़ा एजेंडा है कि असी उहदे विचों साडीआं गल्लां दे विचों अगर उन्हां लई असी कुछ गल कर सके तो मैनूं लगदा कि असी उन्हां लई बहुत फायदे वाली कोई चीज़ असी तुहाडे अगे रखांगे। सो कला की जिहड़ी शुरुआत है जिहड़ी मैं अपनी जिंदगी के दिनां दे असी पुरानी गल भी करदा तो कला मेरे अंदर शायद बचपन तो एक तरह कह सकदा कि मेरे अंदर तो उस तरह सी। तो आर्ट कॉलेज चंडीगढ़ मेरे लिए एक सोने दे सुहागा होया जिथे चन्नी जी वर्गे साडे होर बड़े अच्छे साडे सीनियर है जिहड़े साडे नाल असीं एक दूजे रल के असीं शाम नूं ये भी जानते हैं होस्टल बैठ के कला बारे बहुत सारियां गल्लां करते रहे हैं। तो अज इन्हां दा जिहड़ा इन्हां ने चैनल बनाया देसी झरोखा। देसी झरोखा मैनूं नाम बड़ा पसंद आया क्योंकि देसी झरोखे का मतलब है शुद्ध प्योर इनू कह दिए। साडे मैं मालवे दा उधर देसी का मतलब हुंदा कि जिहदे च कोई मिलावट नहीं है। तो असीं भी अज कोशिश की है गल्लां दे विचों साडे कोई मिलावट ना आवे तो बिल्कुल सच्चियां तो बिल्कुल सीधियां गल्लां असीं करिए जिहड़ियां कि तुहानूं पसंद आउण। दर्शकों जिस तरह हुणे गुरदीश ने कहा कि बचपन के बच्चे की बहुत इच्छा होंदी है। आई विल ऐड टू एक वन थिंग, जिंदगी का हर पड़ाव हर थां दे उत्ते हर चीज़ जिहड़ी असीं करदे हां उहदे विच कला हुंदी है। असीं ड्रैस पाने असीं दस्तार सजाने कलर कॉम्बीनेशन रखते हैं, ये सारी कला का ही हिस्सा है। एंड जो जिसले बंदा उहदे च जिन्ना रियाज करेगा उन्नी शुद्धता होएगी एंड उन्नी खूबसूरती होएगी, उन्ना क्रिएट कर सकता बंदा। तो असी बचपन दे विच मैनूं चेता है कि जदों बहुत छोटे होंदे सी पिंड रहिंदे होंदे सी ते साडे नाल ही सरां सीगी तां असीं छोटे बच्चे कोले लैके ना जाके वो कंधां दे उत्ते लाइना पाते फिर जोड़े बनाते सी वो चीचो चीज मेरियां दो तेरियां दो मेरियां। सो कला जिहड़ी है बचपना जिहड़ा हैगा घर तो शुरू होंदा है तो उस तो बाद फिर ज्यों ज्यों असीं अपना फील्ड वधाने वड्डी थां ते जाने साडा अपना कैनवस वधदा हैगा, ट्रैक्स बन जाते मल्टी डायमैंशनल बन जाते। असीं एक बंदा हुण कलाकार नूं सिर्फ असीं पेंटिंग दे उत्ते सोहणियां सोहणियां मूर्तां औरतां दियां बुल्लां ते अखां तक सीमित नहीं रख के वड्डे कैनवस से वड्डे वड्डे फ्रेम्स उत्ते चले गए असीं होर बहुत सारे काम कर लग पे। तो इस तरह के पड़ाव जिन्ने ने साडे रियाज का हिस्सा है। तो गुरदीश जी के कोलों इन्हां दी लाइफ बारे पुछांगे तो की कीता इन्हें हुण जो इसलिए अपने बारे काम करदा की फ्लाइट लैके काम करते हैं। ये सारी चीज़ां नालों नाल चलणगियां। कुछ चीज़ां सोचना पैंदा कुछ सैकेंडली कुछ फ्लो च आ जांदियां ने। सो गुरदीश जी तो शुरुआत करते हैं, मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कराँगा।
ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੱਚਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਓਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾ ਦਾ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਅਗਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਕਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਗੋਂ ਥਕੇਵਾਂ ਲਹੇਗਾ ਉਹਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥਕੇਵਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਆਰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪਾਓਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਈਕੀ ਹੈ, ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਾਈਨ ਆਰਟਿਸਟ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਈਨ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਬਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਝਰਨਾ ਡਿੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਝਰਨਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਰਨਾ ਵਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹਦੇ ਪੜਾਅ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਸ ਹੈ, ਰੂਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਜਿੰਨੇ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋ ਮੇਨ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੁੱਲ ਬਣਾਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਚਨੈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਪੇਂਟਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਤੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਡਰਨ ਆਰਟ ਆ ਯਾਰ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਮਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਵਿਲੇਜ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬ੍ਰਿਸਪਤ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਹਨਤ
एक्सरसाइज करता होना चाहिए जिदा, क्योंकि आर्टिस्ट ने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ये चीज़ क्रिएट की है, तो कुछ टाइम कुछ चीज़ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਝਰਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜਕਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਮੀਡੀਅਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਇਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਇੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪੈਨਸਲ ਸਕੈਚਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਾਟਰ ਕਲਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਇੰਪਰੂਵਡ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਐਕਰੈਲਿਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਐਕਰੈਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਐਕਰੈਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਲੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਇਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਰ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਰੈਲਿਕ 'ਚ ਹਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਰਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕ, ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਉੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਗ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਲਏ ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਗੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂ ਜਾਗੋ ਦੇ ਉਹ ਸੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਜੋਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਗੋ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਗਾਗਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਟੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਾਗੋ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਲੇ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਦੀਵੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਲੇ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਲਿਆਉਣਾ। ਦਿਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਖ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਲਟੈਨ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੰਬੇ ਡੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੂੰਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਾਲਟਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਛੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਖੂੰਡੇ ਵੀ ਜੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਖਰੂਦੀਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੁੱਧਾ ਟਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬੁੱਧ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੁੱਧਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜੋ ਅਜੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਾ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਵਾਹ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੋਰਾ ਜਾਂ ਸਾਂਵਲਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਗਰ ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਕਲਰ ਸਟੋਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਕਲਾਕਾਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦਾ ਚੀਜ਼। ਹਰੇਕ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ ਉਹਦੀ ਅੱਧੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟ ਕਾਲਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਲਈ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਢੱਕਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰਲੀ ਡਰਾਇੰਗ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਹੁਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਆਰਟਿਸਟ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬੋਡੀ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 100% ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਹੱਡੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਢਾਂਚਾ ਆਰਟ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੀ ਹਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰੇਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, 2 3 4 ਸਾਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਓ। ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹ ਡਿੱਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੇਢੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕ ਆਫ ਰੋੜੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟਫ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵ ਡਰਾਇੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਡਰਾਇੰਗ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਰੁਝਾਨ ਹੋਏ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੀਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।